Namaskar, hello, and a very, very good evening. Today is Friday, and Friday we write a chapter together. A chapter on this beautiful journey called Dulan Diaries, যেটি শুরু হয়েছিল মনের কোণে কোণের মনের একটি স্বপ্ন থেকে, and I'm sure that আজকে যখন Friday and our friends are aware that আমাদের এই অনুষ্ঠানটা হয়, I hope আমাদের বন্ধু বান্ধব যে যেখানেই আছে সবাই চলে আসবে, and we will be joined by the dear family of Oops Roops. আমি যবে থেকে অনুষ্ঠান শুরু করেছি, I have been waiting for this moment to have this conversation with somebody I have known for so many years and a very, very successful person. আমাদের সাথে আজকে জয়েন করছেন প্রমোদ লুনাবত, এবং he is a wedding specialist. আরো জানবো, বাট ওনার কাছ থেকে let me welcome. Hello, hi, Pramod. How are you? Hi, Rupsha. How have you been? I'm good. How are you? So many years. Very well. It's so great to be with you. I must tell your audience that we've known each other for about 2 decades now. Yes. All through your journey as an RJ. And today you're so successful. Congratulations, and always great to be your friend. Oh my God. And Pramodের কথা বলছি, intoxicating weddings হচ্ছে ওনার specialty. So marijuana. So this name itself has got so much of intoxication. প্রমোদের সম্বন্ধে ছোট্ট করে একটু বলে নি। আমি আমার জীবনের যখন ইভেন্ট অ্যাঙ্কারিং অন স্টেজ শুরু করেছি, তখন he was already in the business for a long time, a very successful event background specialist. তারপরে আমি দেখলাম একদম জগৎটাতে আরো অনেক ফেরি টেল ঘটে গেল লুনাবতের, প্রমোদ লুনাবতের. So how did this marijuana kind of develop? And we have to know a lot about weddings, কারণ wedding planning is, I think, the key, the most important thing when it comes to a grand wedding. So how did marijuana happen? তুমি তো জানো রূপসা যে আমরা মিলেনিয়াম ইভেন্ট হিসেবে স্টার্ট করেছিলাম 1999 এ. Yes. Then after about a decade or so of being into corporate events and entertainment events, wedding planning was becoming a big thing with a lot of planners. And we were also looking for an opportunity where a recession-free industry or recession-free profession could be probably looked into. So we trained ourselves for good 1.5-2 years by recruiting employees from wedding planning agencies from across India for our company. They trained me and my senior people as to how you plan weddings, because planning weddings and planning corporate events, although the technicals are the same, but the ethos is different. How you service a corporate admin manager or a marketing or a brand manager is different than how you probably service a bride or a bridegroom or their parents. True. So yes, we started in sometime in 2011 after 2 years of rigorous training and acclimatizing ourselves with the terms of wedding planning, and then we got into this. Yes. Fabulous. So বোঝা গেল যে ওনার জার্নিটাতে কিন্তু শুধু ওয়েডিং প্ল্যানিং দিয়ে শুরু হয়নি. He was already into event, which is itself a huge industry and a very tough one. সেখান থেকে now the company, which has been there for 13 years now, 13 বছরে কিন্তু this has been a beautiful journey. I keep following everything. So we will get into a lot of discussion. আমরা অনেক কিছু জানবো, because this is a very important part of wedding, is a checklist. So So Pramod, coming back to the basic question, ये जो wedding planning का जो अभी whole fire and the fun, what has been in your experience till now? কতদিন আগে the planning began? How many months, years ahead were you kind of brought on board? So we would like to know from when the fun and the excitement begins of this checklist. So you see, we have done weddings by planning them for close to 12 to 14 months also. And we also done weddings, and very successful ones, by planning them within a month also. Okay. Yeah, this particular wedding that you're seeing now,
was planned in exactly 8 days, although it was planned for 3 more times before those 8 days, because it was during COVID. Acha. Yeah. So I mean, I'll tell you a small anecdote about this wedding. In March 2020, when just as COVID was setting in, we were planning to have this wedding in Budapest. Our bride was supposed to come from Italy to Budapest. I and the parents were supposed to meet in Budapest. And then 22nd March happened and Modi ji announced the lockdown. The bride flew down to India. We waited for good 6 months. We planned the wedding for the second time. Budapest was completely set up and everything. Just we had to go and finalize the food menu and everything. Then that could not happen because Europe was very badly hit. And then we planned this in Bahrain, which is in Middle East, in a hotel called Sofitel there. Again, Sofitel brought in those regulations about not doing weddings more than 200 people, which was not there earlier. That wedding again has to be from Budapest to Bahrain and then to Bangalore. And then suddenly in Bangalore, it was announced that one of the ministers, done a big wedding, and for that, a lot of COVID had happened to the local Bangaloreans, and again they cut it down. So Budapest to Bahrain to Bangalore, and then closed it. Suddenly, I get a call on July 5th, 2021, that Pramod, come to Chennai. We have to plan this wedding. These clients are from Chennai and Indore, So Chennai, and we have to plan a wedding in 7 days' time. And we immediately went to the venue, did the recce, planned the food, menu, decor, everything within the next 2 days. I came back home, packed my bag, and went back to Chennai in Mahabalipuram. This was done at Taj Fisherman's Cove, Mahabalipuram. Beautiful. Yeah. So coming back to another question, so you're based out of Calcutta. Yeah. But do you only do weddings which are outside Calcutta? Naki Calcutta teo you do weddings and also everywhere? না যেখানে আমাদের বলা হয় যে করতে হবে, we go there as long as we know that we are capable of doing justice to the bride and the groom's vision and dream. There are many times when the bride's dreams or the groom's dream don't align with our vision of a wedding. We happily tell them that maybe we are not the right people, but we will do it anywhere that suits both of us. I mean, the bride and the groom's family and us. So generally এখন কি দেখা যাচ্ছে? What is the trend? Hottest destinations for wedding. If I'm to ask the expert, the marijuana, the wonderful marijuana. It's so interestingly confusing. Intoxicating Weddings by Pramod Lunawat. So what has been the hottest destinations that you have been kind of seeing over the years? No, currently there's a kind of a, Rupsha, there's a kind of a government diktat or the prime minister diktat, if you like. He's saying things like bring back all weddings to India because he feels that Indians should restrict themselves to spending their money in India, not anywhere else. So many high net worth individuals or people who are wealthy don't want to be on the wrong side of the government, as you know. So they want to do the wedding back in India. Like the wedding that happened yesterday, Jackie Bhagnani and Vasu Bhagnani's son and Rakul Preet was supposed to happen in Abu Dhabi. And they had to bring it back to India, to Goa, because of all those reasons. So I would say currently India is becoming a hotter destination for Indians based here. But we are planning a couple of weddings for NRI Indians. The next one is in July in Malaysia, for example, in a place called Penang. Another one is in Dubai for another family based out of India. Both the families are not based in India. So we are happily doing it there. But in India, I think currently Rajasthan and Goa are the hottest as always. So আমি একটা কথা বলি, most of our weddings are, to be honest, in star hotels largely. Okay, I mean whether 4-star, 5-star, whatever it is, there at least that issue about mobility is not a problem because they are well planned. But in normal venues like at banquet hall, Right. at dharamshala, if you like, all those places, there's always a problem because they have not visualized the problems of people who are less mobile. Absolutely. I think এটা আমাদের দেশেরই সমস্যা. If we travel anywhere outside India, especially towards the west, everything is kept in mind that সবার জীবনে অনেক কিছু ঘটতে পারে. Footpaths are convenient. Everything is so convenient. But unfortunately, আমাদের দেশে কিন্তু আমরা অনেক এগোচ্ছি কিন্তু কোথাও একটা আটকে আছি.
But coming back to এই তো তোমার লন্ডনের ছবিগুলো দেখলাম, খুব বেড়া ছিলে, মানে I was seeing you having a lot of fun. You're going all over the place in the world now. now only half the world, but with you, so you're traveling for work, and when you're traveling for work, that is the biggest fun, I think, and especially when you're crafting and curating weddings, because সবচেয়ে জীবনের ইম্পর্টেন্ট সেলিব্রেশন হচ্ছে ওয়েডিং। যে বাবা মার যার ক্ষমতা, যে ফ্যামিলির যেরকম ক্ষমতা, কারোর হয়তো 5 লাখ ক্ষমতা, কারোর 50 লাখ কি 5 কোটি কি 50 কোটি, সে তার মতো করে কিন্তু প্ল্যান করে, True, they true. they do the best. So It's a big coming back occasion to, in any family's life, yes. absolutely. So generally amake coming back to some general questions just for awareness. So a wedding planning, when we come to, suppose when y'all enter a scene of taking charge of a wedding, what are the services that y'all offer? Mane, when a family recruits you, ওনাদেরকে আর কি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, বিকজ আই নো চোখ বন্ধ করে প্রমোদ লুনাওয়াতকে বিশ্বাস করা যায়। সো ওভার টু ইউ প্রমোদ, a very important question, and যাদের বাড়িতে বিয়ে আসছে, put all your questions, ask the expert, and get the planning done right away. See, in our case, we start right from the searching of a venue. That is when people come to us after the engagement or the fixing up of the alliance. They come to us saying that we want to do a wedding. This is our budget, for example. This is what we do. So we find the right venue for them. After that, I'm giving you the process in a short, okay, Rupsa? So we find we find the right relationship manager within our team. We assign that person to the family. She becomes the go-to, he or she becomes, largely she becomes the go-to person for any small or big issues first. ও রিজলভ করে দিতে পারবে, না হলে আমরা সবসময় আমরা রোজ কমিউনিকেশন করি about all our projects. So after the venue has been finalized, then comes the invitation card planning, the menu planning, the gift planning, the transport or the commuting planning, and then entertainment and decor, our food. So all these plannings happen in different meetings because we have to focus on one or two subjects in each meeting, so that the thing is completely documented. আমরা ডকুমেন্ট করি, মিনিটস অফ দ্য মিটিং বানাই, মেল করি, যাতে কোনো কনফিউশন না থাকে, যাতে আমরা বলতে পারি যে আমরা ঠিক করে বুঝেছি আপনার ব্যাপারটা, বুঝে আপনাকে ছবিটা পাঠালাম, পাঠিয়ে ছবি না সরি ডকুমেন্টটা পাঠালাম, পাঠিয়ে আপনার কাছ থেকে কনফার্মেশন নিলাম। আর সেগুলো আমাদের যত ভেন্ডার আছে, ডেকর হোক কি এন্টারটেনমেন্ট হোক কি আপনার সাউন্ড লাইট হোক, ওদের বললাম, এবং আপনার যা ভিশন অফ ইয়োর ওয়েডিং ইজ, we try to execute that more than 100% most of the times. That is the beauty of a professional and an expert like you, that you will over deliver and under commit, যেটা আমার মনে হয় ব্যবসার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। প্রবলেম হচ্ছে সবাই বলে দেয় হ্যাঁ হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা, টাইম আয়েগা তো দেখেগা, এটা তো ঠিক হলো না আর কি ব্যাপারটা। সো দিস ইজ ওয়্যার a See, successful Rupsa, we don't advertise, as you know. Nobody advertises as a wedding planner. Our only source of advertisement is our clients, the word of mouth, right? The reference. So every wedding that we do till now has brought us one or more weddings always in the future, which means if I do my job well, my next wedding is also secure in that wedding. Absolutely. So it's always better to under deliver, under talk your efforts, and do more. Right. So কিছু visuals দেখাচ্ছি, it is not possible to show all because এখন অব্দি যদি জিজ্ঞেস করি how many weddings have you curated like a fairy tale, Pramod and team? Okay, so see, because I must say that we are largely in the luxury wedding space, because we also do corporate events, as you know, Right. which we do in huge volume in terms of number of events. So we decided that one business we will do in mass or volume, which is the corporate event, and luxury weddings we will do because in that we do small number of weddings. We do close to 5 to 8 weddings a year. So if you consider 10 years, for example, in a good year we have done 8 weddings, in a bad year we have done 4 weddings. Overall we would have done about 40 to 50 weddings, 50 weddings largely in the last 10 years. And a lot of social celebrations like anniversaries, life landmark anniversaries, celebrations, birthdays, 70th birthday, etc., are also part of social celebrations. Perfect. So আজকে বোঝা যাচ্ছে that anything you have at home,
you know where to knock now. Though he is not really, you know, ওনার promotion এর জন্য কিন্তু উনি এখানে একদমই নেই, কারণ আমি জানি that, you know, this is a very small platform we have. He's in the space where it's all about luxury and greater things. It's not about the platform at all, Rupsha, as you know. It's about the person across the Yes. monitor, which is Rupsha, which is a big person for me. No, but then the best part is, you know, আমি জবে থেকে, so this today we are completing 45th week, and if we go back to the memory, আমি যখন এই শোটা ইভেন্টটা প্ল্যান করেছি যে আমি এরকম একটা অনুষ্ঠান করব on a weekly basis, you were the first person I had called, you know, one of the first people I had called, and I had mentioned that, you know, I will come and discuss. আমার একদম মনে আছে, I was going abroad that day and you called me. I was going to the airport. Yeah. Whenever I talk about fashion, the first name that comes to me is, hello, welcome, Snehashish Bhattacharya from Darzi. So Darzi is you, and Darzi is a designer, a boutique we absolutely love and adore. তো প্রথমেই জানতে চাইবো এই দর্জি, এই ব্যাপারটা তুমি নামকরণটা তুমি কিভাবে দিয়েছিলে? It's a long story. It goes to my childhood. ছোটবেলায় একটা রুডিয়ার্ড কিপলিং এর একটা বই ছিল, ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন, সেইটা পড়তাম। সেখানে একটা উইভার বার্ড ছিল যে কিনা ওখানে যখনই কোনো সবাই খবর দিত যে একটা নাগ আসছে, একটা নাগিনা আসছে, তাদের পাখিদের বাচ্চাদের সেভ করে রাখো। So that weaver bird was the person who used to save everyone, and that name stuck in my head. যে আমি তখন চিন্তা করেছিলাম যদি কোনো কিছু করি, and it's a ছোট্ট নেম and it's very direct name. এটার মধ্যে আমি যদি আমার নাম দিয়ে একটা বুটিক খুলতাম, সেটার মধ্যে কি পাওয়া যাচ্ছে কেউ বুঝতো না। ওটার মধ্যে আমার পেন্টিং বিক্রি করছি না আমার দিয়া বিক্রি করছি সেটা বোঝা যেত না। দার্জি, ইটস ভেরি ডাইরেক্ট টু দ্য প্রোডাক্ট। এটা কাপড় জামা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ডিল করবে না। তো সেইটা নিয়েই আমি চিন্তা করেছিলাম এটা নিয়ে নামটা দেবো। Fabulous. এবং as we know that you are a stalwart in the industry, এবং বহু 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 বছর ধরে the journey is on. So স্নেহাশিস, মোটামুটি কত বছর ধরে তুমি আমাদেরকে সাজাচ্ছ একটু বলো? It's 26 years exactly. 26 বছর। 26 years. এবার যেহেতু আমাদের দুলন ডায়েরিজ এ, you know, this checklist এ wedding countdown is the whole idea. যেখানে বাড়িতে যখনই বিয়ে একটা অনুষ্ঠান জাস্ট প্ল্যানিং শুরু হয়, সেখানে নট জাস্ট দ্য ব্রাইড এন্ড গ্রুম বাট সবাই আমরা সাজতে চাই, রাইট? অবশ্যই। তো এই 26 বছরে মোটামুটি কটা, মানে অ্যাপ্রক্সিমেট মোটামুটি কটা বিয়ের এন্টায়ার গল্পটা তুমি সাজিয়েছো? Oh my God, I have lost count. I just can't remember. It can go into thousands. I don't remember exactly. Okay, but thousands and thousands of fashionable weddings, এবং তার মধ্যে one I know for sure was extremely fashionable and the couple looked just dazzling. Oh my God, look at us. Of course. আমরা দুজনেই অবশ্যই স্নেহাশিস দর্জির জামা কাপড় পরেছি, and especially I think
এই যে ছেলেদের ফ্যাশন, কারণ মেয়েরা তো ঠিক আছে একটু বেশি শাড়ি গয়না টয়না অনেক কিছু তাদের আবরণ থাকে, ছেলেরা যদিও আজকাল ব্যাপারটা অনেকটাই অন্যরকম, বাট স্টিল জেনারেলি টকিং বা জেনারেলি স্পিকিং, men and fashion, you have just ensured that men look more fashionable, especially with Indian wear. তো এই যে বিয়েতে প্রস্তুতি এবং নানা রকম আবদার, একটু জানতে চাইবো, একটা ধরো বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, হোয়াট হ্যাজ বিন দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং আবদার, মানে এটা চাই একটা আবদার যেটা তুমি মনে রাখবে আর কি। আমার একটা মনে আছে একটা বিয়েতে, সেখানে একটা পরিবার, ইটস আ বিগ ক্ল্যান ফ্রম নর্থ ক্যালকাটা, তাদের বাড়িতে আমাদের উই হ্যাড টু ডিজাইন ফ্রম 6 month old to 89 year old, and it was almost 80 odd people. সবাইকে আমরা সাজিয়েছিলাম একসঙ্গে একই রকম ভাবে, and সেটা it was a big challenge because to give everyone their choice, but keeping in mind their age group, their body structure, সবকিছু নিয়ে সেটা একটা ভালো লেগেছিল। আর একটা করেছিলাম হচ্ছে, if you all remember, it was in the wedding of one kind, ওটা সুব্রত রায় যে সাহারাশ্রী ছিলেন, ওনার ছেলেদের বিয়েতে আমরা প্রচুর পোশাক বানিয়েছিলাম, সেটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। ওনাদের পরিবারের যাবতীয় লোক, তাছাড়া ওনার অনেক গিফট করতে হয়েছে সবাইকে তাদের জন্য, সেই সবগুলো আমি করেছিলাম, সেটা আমার একটা স্মরণীয় ব্যাপার একটা মনে আছে। গ্রেট, বহু স্মরণীয় মোমেন্টস। এবং এবার একটু ডিরেক্টলি প্রশ্নতে যাব, কারণ ওয়েডিং চেকলিস্টে ফ্যাশন হোল্ডস সো মাচ অফ ইম্পর্টেন্স, কারণ ইটস জাস্ট নট দ্য ওয়েডিং ডে অর দ্য রিসেপশন, বাট এখন তো মোটামুটি প্রি 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 থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, এন্ড নাও দ্য আম্বানিজ হ্যাভ সেট ওয়ার্ল্ড রেকর্ড যে কত ধরে বিয়ে করা যায়। সো একটু বলো যে মোটামুটি ধরো একটা সাধারণ, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট সাহারাশ্রী কাইন্ড অফ জোন, বাট মোটামুটি উচ্চ মধ্যবিত্ত উইথ আ লট অফ অ্যাসপিরেশন, আমরা যদি একটা বাজেট প্ল্যানিং করি, স্পেশালি বিয়ে ধরো আগে হলদি আছে, একটা সঙ্গীত আছে, বিয়ে আছে, এটসেট্রা, মোটামুটি বর বউয়ের জন্য বা বউয়ের জন্য, লেটস স্টার্ট উইথ দ্য বিউটিফুল ব্রাইড ফার্স্ট, কটা আউটফিট মোটামুটি তোমার মনে হয় যে মিনিমাম এ কটা ভালো মানে জামা কাপড় চাই এন্ড তার বাজেটিং? দেখো কতগুলো আছে, হচ্ছে যেগুলো আমাদের দরকার, আইবুড়ো ভাত একটা আছে, তারপরে আশীর্বাদ, তারপরে গায়ে হলুদ, তারপরে বিয়ের দিনের পোশাক, তারপরে মানে বিদায়ের সময় অনেকেই চেঞ্জ করতে চায় বা অনেকে সেই বিয়ের শাড়িটাই পরে যেতে চায়, সেটা একটা আছে, তারপরে ঘরোয়া বউ ভাত আছে, তারপরে আছে হচ্ছে ফুলসজ্জা, আবার অনেকে বাস বিয়ের জন্য আলাদা করে। তো দেয়ার আর সো মেনি ইভেন্টস, ডিপেন্ডিং অন হাউ মাচ ইউ ক্যান স্ট্রেচ, তার উপরে অ্যাফ্লুয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করে। আমরা চেষ্টা করি সেগুলোকে নিয়েই কাজ করতে, এই সবগুলো, তার মধ্যে ছেলেদের আলাদা মেয়েদের আলাদা আছে, আবার এখন তো আরো অনেক কিছু বেড়ে গেছে, মেহেন্দি হয়ে গেছে, সঙ্গীত হয়ে গেছে, we have taken it from others, মানে আমরা সব রকম করতে চাই, এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই, উই আর ওপেন টু দ্যাট। তো সেইখানে সঙ্গীতের জন্য আলাদা, ককটেলস এর জন্য আলাদা, তো দিস আর এখন নতুন সংযোজন হয়েছে, আগেকার দিনে যেই ছিল তার থেকে এগুলো আরো একটুখানি গ্র্যান্ডিয়ার এনেছে, আরো বেশি মজা। আমরা এগুলো ভীষণভাবে পাঞ্জাবিদের থেকে শিখছি, নর্থ ইন্ডিয়ানদের থেকে শিখছি, অ্যান্ড দ্য ফান দ্যাট এলিমেন্ট, সেইটাই আমরা নিয়েছি ওদের থেকে। আমরা ওদের মতন অত বোধহয় পয়সাও রাই না, টাকাও রাই না নাচের পেছনে, কিন্তু আমরা এইসবে মজা করতে চাই, আনন্দ করতে চাই। কিন্তু এখন একটা জিনিস আমরা মিস করি, সেই বাসর রাতের সেই গান বাজনা, সেটাই একটু মিস করি, আর তাছাড়া সবকিছু ভালো। লাভলি। এবার একটু কস্টিং এর দিকে যাই। ধরো আমরা দার্জিতে ওয়াক ইন করছি, সো লেক ভিউ রোডের দার্জিতে যখন আমরা প্রবেশ করছি, মোটামুটি ধরো একটা অ্যাভারেজ শাড়ি বা একটা অ্যাভারেজ কুর্তা পাঞ্জাবি মোটামুটি একটা স্টার্টিং কত থেকে হয়? দেখো বিয়ের পাঞ্জাবি যদি আমি ধরি, বিয়ের পোশাক
তাহলে পাঞ্জাবি অন অ্যান অ্যাভারেজ 8,000 প্লাস বিয়ের গুলো। আর শাড়িগুলো যদি হয়, শাড়ি আর রাফলি অ্যারাউন্ড 15,000 থেকে শুরু বিয়ের গুলো। রাইট, মানে এত রকমের সাজ পোশাকের অপশন রয়েছে, and we are just being able to show a few, and it's like, you know, what lovely way you make people, you know, just look their best, and especially এই যে coordinated জামা কাপড়, মানে this is your specialization, দারুণ Yeah. দারুণ লাগে। আমরা বিয়েতে থেমে নেই, এখন আমরা একটা নতুন করছি, we are on the process, এখন শুরু হচ্ছে এটা, আমরা বাচ্চাদের জন্য করছি। আমরা ফার্স্ট কিড, তাদের জন্য অন্নপ্রাশন, তাদের ফার্স্ট বার্থডে, তাদের ফার্স্ট পুজো, এইগুলো আমরা সাজাবার চেষ্টা করছি এখন। we want to incorporate them also. বিউটিফুল। তাহলে কি আমরা একটু জামা কাপড় দেখবো, বিকজ এখন দার্জি থেকে লাইভ আসছো তুমি, এত কিছু রয়েছে, দ্য ট্রেজার ট্রোভ অফ ডিজাইন। আমি প্রথমে একটা দেখাই, একটা পিওর সিল্কের উপরে, ইটস এ পার্টি ওয়্যার, ইটস মানে বিয়েতে পরতে পারো তুমি। এটার মধ্যে কাঁথা দিয়ে করেছি আমরা, এই দেখো কাঁথা, এই হাতটার মধ্যে কাঁথা আছে, আর এখানে ডিটেইলিং ইজ ইন দ্য বাটনটার মধ্যে, আর ব্যাকে অলওয়েজ উই হ্যাভ আ টিজার সব সময়, সেটা খুব Can we সুন্দর get it a দেখতে little এটা। up close and personal? Can we get it a little close to the camera, please? Yeah. দারুন দারুন। সো তুমি একটু মেবি একটু সামনাসামনি আনতে পারো, মেবি মানে ওভার ইউ। হ্যাঁ, সো দ্যাট প্যাচ ইজ অলসো হ্যান্ড এমব্রয়ডার্ড কাঁথা, রাইট? পুরো হ্যান্ড এমব্রয়ডার্ড। এইটা যদি তুমি দেখো ভালোভাবে তাহলে বুঝবে। এবার আরেকটা দেখাচ্ছি, একটু দামটাও একটু দেখাচ্ছ যখন, দামটাও বলো, বিকজ যা হয়, ইউ নো, একটা মানে স্বপ্ন দেখবো। এইটা হচ্ছে 10,500। 10,500। হ্যাঁ, এটা 100 গ্রাম পিওর সিল্কে, এটা হেভি পিওর সিল্কে, এটা 100 গ্রাম, ইটস নট 60 গ্রাম or 80 গ্রাম, it's 100 গ্রাম, and it's a short color, it's a peacock blue color. আচ্ছা, now I'll show you something which is on raw silk. এইটার মধ্যে একটা অন্যরকম গ্র্যান্ডিয়ার আছে, এই দেখো, এটা পুরো হ্যান্ড এমব্রয়ডারি। একটু কাছে, হ্যাঁ, up close, and at the back as we always have a teaser, সেটা আছে। আর এটা তুমি একটা দেখবে বডিতে অল ওভার একটা কাজ করা আছে, একটা সেলফ টেক্সচার দেখতে পাচ্ছ। এটা কিন্তু কোনো কাপড় না, এটা হচ্ছে কাপড়ের উপর কাজ করানো, এটা পুরো আড়ি দিয়ে আমরা কাজ করিয়েছি, যেটার মধ্যে একটা টেক্সচারটা একটু হেভি লাগে। And this is for 14,500. This is entirely worked, even the back is worked, পুরোটা কাজ করা। মানে আমাদের সবসময় যাকে যেরকম দেখতে, তার থেকে ডেফিনেটলি বেটার লাগে। And the men, when they wear Darzi creation, they just কি বলি, মানে পুরুষরা আরো হ্যান্ডসাম হয়ে ওঠে। And this is such a beautiful short kurta that you're wearing. Is that a little shortish? এটা কি একটু shortish kurta? এটা শর্ট কুর্তা। Right. So it's not just that শুধুই একদম খুব, you know, gorgeous জামা কাপড় মানে স্নেহাশিস, but very elegant, smart, নানা রকমের, ইনফ্যাক্ট যা যা সম্ভব, everything is possible when it comes to this man. তো আমরা কি, হ্যাঁ বলো, মেয়েদের কিছু দেখাতে বলছিলে, আমরা কিছু বানাচ্ছি এখন, এগুলো this is coming for the pujas this year for young girls. এখন ভীষণ কাফতান ড্রেসেস, কাফতান টিউনিক্স, কাফতান টপস, এগুলো শুরু হচ্ছে। আমরা কিছু বানিয়েছি, দেখাচ্ছি তোমাকে একটা, জর্জেট। সামনেটা যদি দেখাই, it has a neckline, পুরো জারদোজি কাজ করা এটা। This is on pure georgette. It's very comfortable wearing it.
simple. একটু সেন্টার অফ দ্য ক্যামেরাতে আসলে ভালো হয়, and যদি তার সাথে সাথে আমরা একটু দামটাও জানতে। It's 8,500. Can you? Is it center? Yeah, we can understand the design, but কাছে গিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু আমাদের যেতে হবে তোমার ওখানে। এবং একটা নাম্বার দেখাচ্ছি অন স্ক্রিন, বিকজ প্রচুর লোকের প্রশ্ন থাকছে যে how to reach him. So this is Darzi and this is the number. নোট করে নিতে হবে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কিন্তু ওয়াক ইন হয় না, তাই না? একেবারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া। আমি আমার ছেলেরা আছে, কিন্তু আমাকে পেতে গেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসাই সবচেয়ে ভালো। অ্যাবসলিউটলি, মানে হঠাৎ করে গেলেই কিন্তু ডোন্ট এক্সপেক্ট স্নেহাশিস বসে থাকবে। It's through appointment only, and strictly follow that. So you have been in this industry for 26 years, মানে almost 3 decades. So changing fashion trend when it comes to বিয়ে বাড়ির সাজ, এটা নিয়ে যদি আমরা একটু ছোট্ট করে জানি যে তোমার point of view, and what is your recommendation to all those who are all set to get married but yet confused about what to wear and what not to? See, I always say to all my clients also that wedding is a milestone in your life, okay? And you have to see those album pictures for the rest of your life. Like just now you had shown your বৌভাতের যেগুলো বিয়ের যে ছবিগুলো, এগুলো আমরা সব জমিয়ে রেখে দিই, এগুলো ট্রেজার আমাদের। তো we should not do anything that we experiment in such a way that at one point of time we go and say, we think rather that why did we dress up like this, আমরা কেন এত এক্সপেরিমেন্টাল হয়েছিলাম, মানে এমন একটা জিনিস পরবো যেটা কিনা সব এজের লোক বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, আমার গ্র্যান্ডসন এসেও যাতে তারও দেখে ভাল লাগে, সেও যাতে বলে নো মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ ভেরি মানে ফ্যাশনেবল, সেই জিনিসটা যাতে হয়। সো আই এম লিটল বিট ট্রেডিশনাল ইন মাই আউটলুক। আমি ওই রঙিন ধুতি খুব একটা পছন্দ করি না। এখনো আমি পরতে গেলে আমি সাদা বা অফ হোয়াইট বা কোরা রঙের ধুতি পরতেই বেশি ভালোবাসি। ওই রঙিন ধুতি আমাকে যদিও পরতে হয়েছিল আমার নিজের বিয়েতেই, আমার জোর যেটা সেটা আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে লাল রঙের দিয়েছিলেন আমাকে। সো আই হ্যাড টু ওয়্যার ইট, বাট আই প্রেফার ওয়ারিং ক্রিমস, টাসার্স, কোরা, অফ হোয়াইট, ওগুলো অনেক সুন্দর লাগে ধুতি হিসেবে। আর পাঞ্জাবিটাও আমি একটুখানি পুরোনো দিনের, আমার ফর্টে যদি লোকে জিজ্ঞেস করে, আই লাভ ট্রেডিশনাল আউটফিটস, বাঙালিয়ানা, যেটা আমাদের শুদ্ধ বাঙালিয়ানা, আমাদের মেরজাই স্টাইলের পাঞ্জাবি বা আঙ্গারাক্ষা স্টাইলের পাঞ্জাবি, এই জিনিসগুলোর উপরে এক্সপেরিমেন্ট করে এখন তার মধ্যে একটু মডার্ন এফেক্টস নিয়ে এসে, এই যে পাঞ্জাবিটা কাঁথার, এর মধ্যেও একটা আঙ্গারাক্ষার সঙ্গে আমি একটু মডার্নিজম এনেছি। তার মধ্যে মোটিভস আই হ্যাভ ইউজ ইজ মোর কন্টেম্পোরারি, কিন্তু তোমার কাটটা কিন্তু সেই পুরোনো দিনের, সেই জিনিসগুলো আমি বজায় রেখেছি। আর কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স আই অলওয়েজ প্রেফার দ্যাট বিয়ে শুড নট বি আ টাইম দ্যাট আমরা এমন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করবো যাতে কিনা পরবর্তীকালে at one point of time I regret that I shouldn't have done that. গ্রেট। আমি জানি বিদেশের পুজো ইনকমপ্লিট, স্পেশালি ফর বাঙালি, যদি না তারা পরে বেশ দর্জির জামা কাপড়। সো এমন কিছু যেটা সাস্টেনেবল ফ্যাশন, আমি দু একটা ছবি ইনফ্যাক্ট আমি রেখেছি, দ্যাট মেবি ব্ল্যাক ইজ নট আ কালার ফর বিয়ে ফর মোস্ট অফ আস, বাট অ্যাগেন তো এই যে একটা খুব সিম্পল, মানে দিস লুক লাইক আ ভেরি সিম্পল, ইনফ্যাক্ট জিন্স দিয়েও পরা যাবে টাইপ একটা, ইউনো। হ্যাঁ, এটার মধ্যে একটা ওয়ার্ল্ডলি ডিজাইন দিয়ে আমরা একটা অ্যাপ্লিক করে ওটা কাজ করিয়েছিলাম। দিস ইজ এখনো লোকে এসে এই জিনিসটা চায় আমাদের, আমরা করে দিই, বানিয়ে দিই, বিকজ উই tend not to repeat our own designs. We try to bring in a little bit of difference over here and there, because somebody who has spent a lot of money to get it for himself, and if he sees too many people wearing it, at one point of time ও মনে হতে পারে যে আমাকে I have been cheated. তাই জন্য আমি ওটাকে চেষ্টা করি একটু অন্যরকম ভাবে যদি বানানো যায়, একটু ওরটা যাতে একেবারে এক্সক্লুসিভ থাকে। That's the USP of what we do.
objective of this show or the program is, of course, বিয়ে মানে একটা দারুণ ঘটা ভীষণ সুন্দর একটা ব্যাপার, কিন্তু তারপরে যাতে সম্পর্কগুলো হয়ে ওঠে আরো মিষ্টি এবং হয় চিরস্থায়ী। এই প্রচেষ্টাতেই কিন্তু আমাদের দুলহান ডায়েরিজ পার্টনার্ড বাই সেনকো গোল্ড এন্ড ডায়মন্ডস। আজকে আমাদের ওয়েডিং চেকলিস্টে উই উইল বি জয়েন্ড বাই শ্রী ধীমান দাসকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। শৈবাল দাস, শৈবাল মোদককে জানাচ্ছি ভেরি মাচ। প্রদীপটাও আছেন, কিন্তু একটু মনে হচ্ছে না ইন্টারনেট সমস্যা হচ্ছে। প্রদীপটাও চলে এসছেন। প্রদীপটা, গুড ইভিনিং। আন্তরিক ধন্যবাদ স্যার। প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই সময়ের সাথে সাথে বিয়ের যেহেতু পুরো পেশাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আপনারা আপনাদের লেগেসিতে, আপনাদের পরিবারের ইতিহাস, আপনাদের জীবনে আপনারা কতটা দেখেছেন আপনাদের জার্নিতে, বিয়ে বাড়ির মিষ্টি ব্যাপারটা কি আগে যেমন ছিল তেমনই আছে? কারণ শুধু তো মিষ্টি নয়, বিয়ে বাড়িতে মিষ্টি এবং নোনতার ঝাল, এটা হচ্ছে একটা বিয়ে বাড়ির আয়োজন। আপনাদেরকে অনুরোধ করবো যদি সেই সম্বন্ধে একটু বলেন। কে শুরু করবে বলুন? আগে ধীমানই শুরু করুক। আমি তো জুনিয়র। আমার সম্পর্কে মামা হচ্ছেন প্রদীপ নাথ, আমার বড় দাদা হচ্ছেন শৈবাল দা। ওনারা আগে বলবেন, আমি শুনে তারপর সেই মতন বলবো। আগে তুমি বলো বুধমা। আচ্ছা, আজ বলছি যে আমাদের মানে পূর্বপুরুষদের সময়, আমাদের বাবা কাকাদের সময় আর কি, আমরা যা দেখে এসেছি তখনকার মোটামুটি আমাদের সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেই আমরা চলছি আর কি। এবং আমাদের মানে সেই বাবা কাকারা যেরকম যে ধরনের সন্দেশ, অবশ্যই চেঞ্জেস এসছে, সে চেঞ্জেস আসেনি সেটা তো নয়, চেঞ্জেস অবশ্যই এসেছে। তখন মানে এখন নতুন নতুন অনেক রকমের মিষ্টি আমরা সেগুলো ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি। হ্যাঁ, তো সেই সময় মানে হয়তো কিছু মানে সীমিত সংখ্যক মানে তত্ত্বের মিষ্টি হিসেবে কিছু তৈরি হতো, কড়া পাক আর নরম পাক মিশিয়ে। আর ইনফ্যাক্ট আমাদের দোকানে কখনোই নোনতার সেরকম আগে অত চল ছিল না। মানে বিয়ে বাড়ির তত্ত্বের মিষ্টির মধ্যে নোনতা বলতে শুধু থাকতো পদ্ম নিমকি, যে সে পদ্ম নিমকি এখনো পর্যন্ত সেটাই চলে আসছে আর কি। ওই নোনতার মধ্যে শুধু পদ্ম নিমকি থাকে। আর মিষ্টির মধ্যে অনেক রকম ভ্যারাইটিস এখন চেঞ্জ হয়েছে। তখন যেমন মানে শুধু কড়া পাক নরম পাকের দুরকম থাকতো, এখন নরম পাকের অনেক ভ্যারাইটিস এসছে। হ্যাঁ, তো অনেক মানে ফ্লেভার চেঞ্জ হয়েছে, অনেক যেমন জাফরান অ্যাডিং হয়েছে। আগে তো এত টাফরানের চল ছিল না, তো এখন জাফরান দিয়ে নতুন সন্দেশ হচ্ছে, পেস্তা দিয়ে আলাদা করে সন্দেশ হচ্ছে। হ্যাঁ, তখন ফিউশনের যুগ, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে আমাকে সেইভাবেই তো চলতে হবে। তো সেরকম কিন্তু আমাদের কাস্টমাররা যারা বিয়ের তত্ত্ব হিসেবে যেগুলো ওনারা অর্ডার দেন আর কি আমাদের কাছে এসে, তো সেগুলো মেনলি ট্রেডিশনালের ওপরেই থাকে। আমাদের যে সন্দেশের যে থাকে, ভ্যারাইটিস থাকে, তার মধ্যে বেশিরভাগ থাকে ট্রেডিশনাল সন্দেশ। হ্যাঁ, মানে ফিউশন সন্দেশ হয়তো কাউন্টারে থাকে, বাট আমাদের বিয়ে বাড়ির তত্ত্ব হিসাবে ও মানে কাস্টমারদের মেইন ডিমান্ড বা তাদের চাহিদা, তাদের মানে পছন্দের মধ্যে পড়ে কিন্তু ট্রেডিশনাল সন্দেশ। সেই ট্রেডিশনাল সন্দেশের মধ্যেও আমরা কিছু ভেরিয়েশন এনেছি, কড়া পাক নরম পাক দুটোতেই মিলিয়ে আর কি। হ্যাঁ, যেমন যেমন অনুষ্ঠান হয়, ধরুন গাত্র হরিদ্রা মানে গায়ে হলুদের ছেলের বাড়ির তরফ থেকে যে একটা এলো, তো সেখানে গাত্র হরিদ্রার জন্য, তো গাত্র হরিদ্রা আগে যেমন শুধুই সাদা গাত্র হরিদ্রা সন্দেশ হতো, বা গুড়ের সময় গুড়ের সন্দেশ হচ্ছে, গুড়ের গাত্র হরিদ্রা ছাপা হচ্ছে। এখন সেখানে চেঞ্জেস এসে মানে কাস্টমাররা বলেন আমাকে ওইরকম যেহেতু গাত্র হরিদ্রা একটা হলুদের ব্যাপার থাকে, তো হলুদ রং, আমরা বলি হলুদ রং না করে আপনারা সেটাকে জাফরানের যদি করেন ওটা অনেক বেটার হবে। তো সেটা আমাদের দিক থেকে একটা অ্যাডভাইস থাকে একটা ইয়েতে, তো সেখানে ওনারা অ্যাকসেপ্ট করেন সেই জিনিসগুলো। তো সেরকম মানে এই সমস্ত চেঞ্জেস গুলো এসছে। প্লাস নরম পাকের মধ্যে যেমন শকুন্তলা সন্দেশ, এই যে শকুন্তলা সন্দেশের এটা একদম স্পেশালি আমাদের সময় একদম মানে ইন্ট্রোডিউস করানো। এটা আগে আমাদের মানে বাবা কাকাদের জাস্ট পরেই আমরা এই শকুন্তলা সন্দেশ ইন্ট্রোডিউস করি আর কি। বিয়ে বাড়ির মিষ্টির তিনটে ভাগ আছে। একটা হচ্ছে সকালবেলা রজবীর পান্তুয়া বোঁদে, যেটা উঠে গেছে, এখন আর
ওই মুড়ি দিয়ে আর ওই লুচি দিয়ে পান্তুয়া বোঁদে সেই খাবারটা উঠে গেছে। আর একটা ভাগ হচ্ছে বিয়েবাড়ির তত্ত্ব, আর একটা ভাগ হচ্ছে বিয়েবাড়ির খাওয়ানোর মিষ্টি। প্রথমে আমি খাওয়ানোর মিষ্টি নিয়েই বলি। খাওয়ানোর মিষ্টির যে মিষ্টি আমরা এখন খাচ্ছি, আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা এসেছে যে কত কম মিষ্টির মিষ্টি তৈরি করা যায় এবং সেটা খাওয়া যায়, এবং এই প্রবণতাটা একদমই ভালো নয় বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত। মিষ্টি মিষ্টিই হবে। আজকে দানাদার বলুন, রসকদম বলুন, সেই সব ছানার গজা, সেই সব মিষ্টির টেস্ট হারিয়ে গেছে। আজকাল আর লোকে খেতে চায় না। বাচ্চারা ক্যাডবেরি খাবে, আইসক্রিম খাবে, একটা মিষ্টি খাবে না। আর যত কম মিষ্টি মিষ্টি দিতে হবে না, মিষ্টি নেই। কলকাতার এমন কিছু সন্দেশ আমরা দেখেছি শুধু ছানার, মিষ্টি তাতে প্রায় নেই। তাহলে আমি সেটাকে মিষ্টি বলবো, মিষ্টি হিসেবে গণ্য করব কিভাবে? কিন্তু ওই এখন যে বর্তমান যুগ যা এসেছে, তারা চাইছে যে কত কম মিষ্টির মিষ্টি করতে পারি। এবং আমি যেটা করব, সবচেয়ে যেটা এখন লোকের, আমার ধারণা, আমি ধরুন 40 বছর 45 বছর এই ব্যবসায় আছি, আগের থেকে এখন কিন্তু দেখানো ভাবটা অনেক বেড়েছে। মানে আগে একটা বিয়ে বাড়ির কমন মিষ্টি ছিল সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, দই। আজকাল আর এগুলোর দিকে কেউ তাকায় না। হয় হালকা মিষ্টির, ক্রিমের মিষ্টির বেক নতুন এসছে, ফিউশন, মিহিদানা সেটাকেও বেক করে দিচ্ছে, সীতাভোগ সেটাকেও বেক হয়ে যাচ্ছে। কি তার স্বাদ আমাদের জানা নেই, কিন্তু বর্তমান যুগে যেটা চলছে সেটা আমাদের করতেই হচ্ছে। মিষ্টির এই চেঞ্জেসটা এসেছে। তবে হ্যাঁ, রসগোল্লার কোনো সাবস্টিটিউট নেই। রসগোল্লা আদি অকৃত্রিম চলে আসছে, সেই রসগোল্লা আমাদের বাংলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলার পরিচয় রসগোল্লায়। আর নানা রকম ফিউশন মিষ্টি, ক্রিমের মিষ্টি, কত হালকা মিষ্টি, এইগুলো বিয়ে বাড়িতে এখন খাওয়ানো চল এসছে। ওই যে জাফরানের মিষ্টি, এগুলো তো আগে ছিল না। জাফরানের মিষ্টি, আগে জাফরানের মিষ্টি হলে লোকে বলতো বিচ্ছিরি গন্ধ, ওষুধ ওষুধ গন্ধ। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, আমরা যখন প্রথম জাফরান ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি, কিছু কাস্টমার এসে বলে যে এটা ওষুধের গন্ধ, ডেটলের গন্ধ বেরোচ্ছে। তারা জাফরানের সেন্ট সম্পর্কে কোনো আইডিয়া ছিল না তাদের। কাজেই এইগুলো আস্তে আস্তে চালু হয়েছে এবং এই ট্রেন্ডসই চলছে। খুব দুঃখের বিষয়, বাংলার একটা অতি সনাতনী মিষ্টি যেটা হচ্ছে মিষ্টি দই, অত্যন্ত উপকারী, আইসক্রিমের চাপে সেটা উঠে গেল। আমাদের উচিত দইটাকে আবার ফিরিয়ে আনা। দইয়ের মতো উপকারী জিনিস আর কিছু নেই। হ্যাঁ, আর এবার পড়ে রইল তত্ত্ব। তত্ত্ব কিন্তু আগে যা ছিল তার থেকে এখন তত্ত্বর কি বলবো, ভ্যারাইটি বেড়েছে। কাস্টমারের নানা রকম অর্ডারের হচ্ছে, তুমি আমাকে অর্জুন করে দাও, তুমি আমাকে শকুন্তলা করে দাও, তুমি আমাকে এই পদে বড় বউ করে দাও। মানে আগে যেরকম ছিল কি, একটা প্রজাপতি মাছ, চিত্রকূট, ক্ষীরমোহন, গাত্রহরিদ্রা বা ফুলসজ্জা সন্দেশ, পদ্ম নিমকি, এটা যে কমন ইন জেনারেল এটা ছিল, সব বাড়িতেই যাতায়াত করতো। কিন্তু এখন এই নতুন ভাবে যেটা চালু হয়েছে, এই মডেলিং, বিভিন্ন রকম মডেলিং। বললে মোহনবাগানের সাপোর্টার আমার জামাই, মোহনবাগান মাঠ করে প্লেয়ার দিয়ে গোল হচ্ছে, একটা করে দাও। বললো আমার জামাই ক্রিকেট খেলে, একটা ক্রিকেটের পিচ করে দাও। মানে সেই কাজগুলো করতে গেলে আমাদের প্রচুর খাটতে হয়। মানে এই কাজগুলো তো সাধারণ মিষ্টির কারিগর করে না, এগুলো শিল্পীরা করে। একদম যারা শিল্পী, যারা পুতুল তৈরি করে বা এই ধরনের ভালো শিল্পীরা করে, যাদের হাতের কাজ, তাদেরকে ধরে এনে করাতে হয়।
এবং তারা একটা ম্যাক্সিমাম নিয়ে নেয়। দেখবেন এখন আমার বললে মাছ আগে ছিল, এখন বলে পমপ্লেট মাছ দাও, 4টে পমপ্লেট মাছ দিয়ে একটা ট্রে করে দাও। মানে এইটা চেঞ্জ হয়েছে, উত্তর উত্তর বাড়ছে। তত্ত্বর দিকটা আমরা খেয়াল করেছি, এটা উত্তর উত্তর বাড়ছে এবং একটা ছেলের বাড়ি মেয়ের বাড়ি একটা প্রতিযোগিতামূলক মানে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক এতে যাচ্ছে। ছেলে এতগুলো এই দিয়েছে, তাহলে এই মডেল করে দাও আমাদের, এইগুলো হচ্ছে। কাজেই এটা একদিকে মঙ্গল, আমাদের ব্যবসাটা ভালো হচ্ছে। যত এই বাড়বে তত ব্যবসা বাড়বে আমাদের, এবং যত এগুলো হবে তত ভালো। হ্যাঁ, তো মোটামুটি ওনারা যা বললেন আমি একদমই একমত। আমি ইনফ্যাক্ট সেগুলো বলবো বলে ঠিক করে রেখেছিলাম, সেটা অনেকটাই বলেছেন দুজনেই। শৈবালদাও খুব ভালো বললেন, একদমই ঠিকই। তত্ত্বের ট্রেন্ডটা কিন্তু অনেক চেঞ্জ। আগে যেরকম ওই বড় বউ বুড়ো বুড়ি এইসব উঠে গেছে। হ্যাঁ, বড় বউ বুড়ো বুড়ি আজকাল আর কেউই করে না, কেউই চায় না। তবে ওই মিহিদানা প্রজাপতি এইসব চলছে। মাছটা অনেকে চায়, ক্ষীরের মাছ। এই প্রসঙ্গে একটু বলি, বছর 2 আগেই আমাদের কলকাতা ফার্স্ট গে ম্যারেজ হলো। সেটা তো একটা ভীষণই আনকনভেনশনাল একটা ব্যাপার যে গেদের ম্যারেজ হচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে। তাতেও আমরা অর্ডার পেয়েছিলাম ক্ষীরের মাছ, সেক্ষেত্রেও কিন্তু ক্ষীরের মাছের অর্ডার হয়েছে। তা কিছু কিছু জিনিস ট্র্যাডিশনাল আছে, যেমন চন্দনী ক্ষীর দিতেই হয়, যেরকম আমাদের প্রদীপ মামা বললেন যে একটা নোনতার ট্রে হয়, সেটা দিতেই হয়। যেরকম নিমকি মিলিয়ে, পরোটা নিমকি, পদ্ম নিমকি মিলিয়ে একটা ট্রে, সেটাও দিতে হয়। কিছু কিছু জিনিস যেগুলো আছে সেগুলো চান। আর মডেল যেটা বলছেন একদম ঠিক বলেছেন শৈবালদা। আগে যেরকম ওই বুড়ো বুড়ি বা বড় বউ যেটা হতো সেটা উঠে গেছে, এখন শুধু ছেলের প্রফেশন। আমরা সেরকমই করি, যেরকম শৈবালদা বললেন ছেলে ডাক্তার, তাই জন্য একটা ছেলের চেম্বার করে দিতে হলো, ডাক্তারের চেম্বার। হ্যাঁ, বা সার্জারি, সে হয়তো সার্জন, একটা অপারেশন থিয়েটার করে দিতে হলো। বা হয়তো আইটিতে আছে, তা কম্পিউটার লাগিয়ে আর যা হোক দাঁড় করিয়ে দিতে হয়। এখন এইদিকে বেশি ট্রেন্ড চলে গেছে। আর এই কম্পিটিশন, সুস্থ কম্পিটিশন একটা তো আছেই, ছেলের বাড়ির মেয়ের বাড়ি, সেইটা আছে। আর ফিউশন মিষ্টি কিন্তু যতই এমনি দোকান থেকে বিক্রি হোক, বিয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দেখেছি অতটা ফিউশন প্রেফার করেন না, তখন একটু চান যতটা ট্রেডিশনাল করা যায়। একটু ট্রেডিশনালের পথে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যেরকম আমাদের প্রদীপ মামা বললেন যে ওনাদের শকুন্তলা সন্দেশ বা ওনাদের পারিজাত যেগুলো বিখ্যাত, ওই ছবি অনেকগুলো আসছে, তো ছবি দেখতে দেখতে আমার খিদে পেয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য বেশি কথা বলতে পারছি না। হ্যাঁ, দারুণ দারুণ। হ্যাঁ, আমি তো আমি বোধহয় ভীমনাগ আর জল ভরা সূর্যমোদকের সব থেকে বড় ফ্যান। হ্যাঁ, অতুলনীয় ওই রকম। আমি বলবো ভীমনাগের মতন সন্দেশ নরম পাক কেউ পারবে না, এবং আমাদের দইয়েরও খুবই নাম, কেউ পারবে না, যে যাই বলুক পারবে না। আর জল ভরা সূর্যমোদক আমরা খালি সেদিনও ধরেছি। আপনার জল ভরা এত জল কোত্থেকে থাকে সেটা বলুন, আমার শেখান। কিছুতেই শেখাবে না। অনেকবার আমরা শৈবালদাকে বলেছি, ওই হাসছে, শেখাবে না কিছুতেই, কি করে এত ভেতরে থাকে। তাই যেগুলো সবই হচ্ছে প্রত্যেকের একটা ট্রেড সিক্রেট, কোয়ালিটি মেনটেন করা। আমরা কলকাতায় এত অর্ডার পেতো, আমার কাছে আসতো সবাই, অনেকে যে জল ভরা আনিয়ে দাও অরিজিনাল। তো অনেক সময় শৈবালদাকে ফোন করে বললে উনি হয়তো গাড়ি দিয়ে আনিয়ে দিলেন। শেষে আমি দেখলাম যে না, ওনাকে ডাইরেক্ট কলকাতায় টেনে আনতে হবে। মিষ্টি হবে একটা জায়গা খালি হতেই শৈবালদাকে বলতে, উনি এখন কলকাতাতেও আমরা জল ভরা সূর্যমোদক পাচ্ছি, মিষ্টি হবে। সেটা আমাদের একটা খুবই সৌভাগ্য যাকে বলে। যাই হোক, এটাই। তবে একটাই কথা বলি, যেরকম বললেন যে দই খাচ্ছে না, হ্যাঁ সত্যি, আইসক্রিম চলে আসছে। সেই শীতকাল হলেও লোকে দই খায় না, আইসক্রিম খাচ্ছে। কিছু কিছু চেঞ্জ হয়েছে। তবে মিষ্টি ছাড়া কিন্তু থাকতে পারে না, মানুষ থাকতে পারে না। সে যতই আইসক্রিম খাক আর যতই এখন ওই ফিউশন, এই চকলেটটা ঢুকে তো আমাদের, সত্যি কথা বলতে খুব বললে খারাপ লাগবে,
বড়রা হয়তো আমাকে একটু খারাপই ভাববে, চকলেটটা আমাদের জীবনে ঢুকেই যেন সর্বনাশ করেছে। আগে যে মাত্রায় চকলেটটা দেয়া হতো সেটা কিন্তু বোঝা যেত যারা সন্দেশ খাচ্ছি, যারা মাখনলাল দাস বা ওনাদের মানে বিখ্যাত ছিল যে মাখনলাল দাসের চকলেট সন্দেশ, তাতে কিন্তু সন্দেশটা বোঝা যেত, সন্দেশের সঙ্গে চকলেটের একটা মিশ্রণ ইকুয়াল। এখন যেগুলো চকলেট মিষ্টি বলে বিক্রি হচ্ছে, শুধুই চকলেট খাচ্ছি, তাতে তো বোঝাই যাচ্ছে না। তাহলে আমি ক্যাডবেরি খাই বা অন্য চকলেট খাই, তাহলে আর কেন আমি মিষ্টি খাবো? এইটাতে আমার আপত্তি আছে। আমি এগুলো সত্যি কথা বলতে কেসি দাস কখনো এরকম এইরকম চকলেটের কিছু করে না যাতে শুধুই চকলেট বোঝা যাচ্ছে। তা জল ভরা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে আগেও পপুলার, এখনো পপুলার, মানে চিরকাল। আজকে শৈবালদা চেপে যাবে, বলবে না, উনি বিদেশে যা জল ভরা পাঠান, আমাদের এতজন ব্যবসা মিলিত ব্যবসা অত হয় না। উনি শুধু বিদেশে হাসছে, মুচকি যে হাসছে, এসব বলবে না, আমাদের বলবে না, যে হচ্ছে ব্যাপার। জল ভরার ডিমান্ড বিরাট, উনি যতই বলুন রসগোল্লা রসগোল্লা, ভালো কথা, কিন্তু জল ভরার একটা অন্য ক্রেজ আছে, বিশেষ করে সূর্যমোদকের। মানে ওই জিনিস সত্যি কেউ ওরকম করতে পারে, ওর শেপটাও একটা অন্যরকম, আর ভাঙলেই যে এরকম একটা সুন্দর ভেতর থেকে রস বেরিয়ে আসছে, গুড়ের সময় গুড় বেরিয়ে আসছে, এইটা কিন্তু হয় না। এটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি জানি না প্রদীপ মামাও আছেন, উনি আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা। আসলে প্রত্যেকটা দোকানের না একটা স্পেশালিটি আছে। এখন মানে ভীমনাগের ওই সন্দেশের যে পাকটা মুখে গেলেই যারা একটা কি বলবো এক্সট্যাটিক একটা ফিলিং, এটা হাজার আইসক্রিম আমি চ্যালেঞ্জ করছি। আমি বিদেশে গিয়ে মুভেনপিক থেকে শুরু করে প্রচুর রকমের আইসক্রিম খেয়েছি এবং অনেক রকমের ডেজার্টস খেয়েছি, কেক পেস্ট্রি এই ওই হ্যান ত্যান। ওই একটা মানে ঐশ্বরিক ফিলিং হবে না ওই ভীমনাগের ওই সন্দেশটা যখন জিভে যাবে আর ভেতরে গলায় যাবে। এটাকে আমি মানে এক্সপ্লেন করা যাবে না, এটা মানুষকে বোঝানো যাবে না। তাই জন্যে মিষ্টি থাকবেই, ও এই ব্যাপারে আর মানে আমরা মানে কোনো সন্দেহই নেই। মেয়ের বাড়িও অর্ডার দিয়েছে, ছেলের বাড়িও অর্ডার সেক্ষেত্রে এরকম সিচুয়েশন আপনারা সেক্ষেত্রে প্রাইভেসি কি মেনটেন হয়? কি মজা হয় যদি একটু গল্প আমরা জানতে পারি লম্বা জীবনের এক্সপেরিয়েন্স। বর্তমানে আমরা দেখছি ছেলে মেয়ে দুজনে আসছে, দুটো অর্ডার তারা দিচ্ছে, এইগুলো আমার বাড়িতে যাবে, এইগুলো ওর বাড়ি থেকে যাবে, এরকম এখন হামেশাই হচ্ছে। ছেলে মেয়ে যখন বাবা মারা আসছে অর্ডার দিতে, তার সঙ্গে মেয়ে জামাই বা ছেলে বা তার হবু বউ দুজনে আসছে, এসে কি সিলেক্ট করছে যে এইগুলো তাহলে তোমার বাড়ি থেকে যাচ্ছে, সেহেতু আমার বাড়ি থেকে তাহলে এইগুলো যাবে। তো মানে পুরো যাতে এক না হয়ে যায়, এরকম কিন্তু আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এটা একদিক থেকে ভালো। এইটা মেয়ের বাড়ি থেকে জামাই ভোজটা গেল, ছেলের বাড়ি থেকে বললো তাহলে গোড়ের মালাটা দিয়ে দিন, একটা রজনীগন্ধার মালা তৈরি হয় বড় সেট, মানে ফুলের সেটটা, বললো তাহলে ওইটা আপনি দিয়ে দিন। মানে এইরকম একটা চলছে, এটা লক্ষণ ভালো। আগে থেকে সিলেবাসটা জানা হয়ে যাচ্ছে যে তাহলে কোনো রকম অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আর তার তো ধরুন ওই যে আমাদের বললো, আমাদের প্রদীপ বাবু বললেন তো, যে বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে 1 বছর আগে থেকে, 2 বছর আগে থেকে, সে তো তাদের তো আর মানে জাস্ট বিয়েটাই বাকি থাকছে, বাকি তো আমরাও দেখতে পাচ্ছি, ফোন বলুন, ঘুরতে যাওয়া, করা, ডেটিং করা, সবই তো হচ্ছে। কাজে ওইটা তো করেই নিচ্ছে তারা। এখন তো যুগ অনেক এগিয়ে গেছে না, অনেক এগিয়ে গেছে যুগ। এখন তো এগুলোর মধ্যে এটাকে খারাপ বলে ভাবলে হবে না, এটা একদিক থেকে ভালো দিক আছে। যাই হোক, এরকম হচ্ছে, লোকে করছে, তারা যাতায়াত করছে, দুজনে মিলে আসছে, সিলেক্ট করছে যে তোমার বাড়ি থেকে যদি রসগোল্লা খাওয়ায়, আমার বাড়ি থেকে পান্তুয়া খাওয়াবো, এটা তারা করছে। এটা হচ্ছে, এটা একদম ভুল নেই এতে। সবসময় যে একসাথে ছেলে মেয়েরা আসছে এটা ভেরি রিয়ার। এগুলো ডিপেন্ড করে কার কি ফ্যাসিনেশন আছে, কে কোন, কেউ চাইবে ভীমনাগ, কেউ চাইবে কেশি দাস,
হ্যাঁ, তো কেউ চাইবে আর একটা অন্য দোকান, তো যথারীতি। তো এটা খুব রেয়ার হয় আর কি, যেটা শৈবালবাবু একটু বললেন আর কি। হ্যাঁ, এটা আমি শৈবালবাবুর সঙ্গে একদম একমত। হ্যাঁ, এবং উনি যেটা বলেছেন একদম 100% রাইট, যে যখন কেউ যদি একসাথে এসে পড়ে, তো এসে কিন্তু এখনকার তো একদম এখন ট্রেন্ডই হয়ে গেছে যে একসাথে এসেই অর্ডার দেওয়া। হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে সব একসাথে আসছে, এসে অর্ডার দিচ্ছে। বাট এটা খুব মানে খুব রেয়ার, এটা যে সবসময় হচ্ছে তা নয়, রেয়ার। বাট হচ্ছে এটা, মানে ওনার সঙ্গে আমি একদম 100% একমত, উনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে হয় কি, যার যার মানে ম্যাক্সিমাম বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে হয়, মানে সেগুলো হচ্ছে যে এগুলো ডিপেন্ড করে যার যার নিজস্ব ফ্যাসিনেশনের উপরে। আমি এই ব্র্যান্ড আমার পছন্দ, আমার ওই ব্র্যান্ড পছন্দ, আপনার একটা ব্র্যান্ড পছন্দ, ওনার একটা ব্র্যান্ড পছন্দ, সেই হিসেবেই হয়, মানে যার পছন্দ অনুযায়ী মিষ্টির অর্ডার পড়ে আর কি। হ্যাঁ, তবে এখন মানে আমাদের দোকানের যা মানে মিষ্টি, মানে খাওয়ানোর মিষ্টি আর কি, যেটা আপনাকে প্রথমেই বললাম, যে খাওয়ানোর মিষ্টি এখন কেটারারের উপর ডিপেন্ড করে। যারা জোর করে যে সমস্ত বাড়ির থেকে যারা বলেন যে না আমরা অমুকের মিষ্টি খাওয়াবো, আমরা আমাদের পছন্দের মিষ্টি আমরা খাওয়াবো, সেটা তখন ওনারা নিজেরা এসেই মিষ্টি অর্ডার দেন। আদারওয়াইজ যখন মানে একসাথে এসে কখনো অর্ডার দেন, তখন ওই রকম একদম আমি শৈবালবাবুর সঙ্গে ওই একই কথা আমি আর নতুন করে বলতে চাই না, ওই একইভাবে আমিও ওনার সঙ্গে একমত, ঠিকই বলেছেন উনি। হ্যাঁ, এখন এই ট্রেন্ডটা কিন্তু বেড়ে গেছে, যে একই জায়গা থেকে ছেলে আর মেয়ে বলছে না অত আর ঝামেলা করে দরকার নেই, এদিক ওদিক ঘোরা যাবে না, একটা দোকান থেকেই আমরা দুই বাড়ির অর্ডার দিয়ে দিই। বা আজকাল ওই সিঙ্গেল ডে ওয়েডিং হচ্ছে, মানে ছেলের বাড়ি আর মেয়ের বাড়ি একসঙ্গে একটাই সেলিব্রেশন করে নিচ্ছে, সেটা অনেক সময় হচ্ছে আজকাল। যেমন প্রি ওয়েডিং শুট, বিরাট ব্যাপার, এখন তো আমরা ভাবতেই পারি না। হ্যাঁ, মানে আমি তো ভাবতেই পারি না, আমার সময় ওনারা তো আরোই, মানে তখন তো আরো কনজারভেটিভ ছিল সময়টা। তো এই প্রি ওয়েডিং শুটটা একটা বিরাট ব্যাপার, তখনও অনেকেই আবার একটা ওকেশন করে প্রি ওয়েডিং শুটের যেদিন তো মানে দেখানো হচ্ছে ছবিগুলো সবাইকে, একটু খাওয়া দাওয়া হলো, তখন একটা মিষ্টির ব্যাপার থেকেই যায়। তাই যত ওকেশন বাড়বে আমাদেরই ভালো, যেরকম শৈবালদা বললেন যে আরো ওকেশন হোক, ততই আমাদেরই লাভ, আমরা আরো বেশি মানে কেটার করতে পারবো মানুষদের। আর তবে এখন একটা সেলিব্রেশনের মানে চার্মটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে, এখন আগে যেরকম হতো অনেকটাই ট্রেডিশনাল, সেটা তো এখন নেই, একটু অন্য। আমরা তো বিখ্যাত বিবাহ এই তো দেখলুম গত মাসে, হ্যাঁ, বম্বের যে একটা সেলিব্রিটি বিয়ে, এ তো ভাবা যায় না, এ তো স্বপ্নের মতন ব্যাপার, যে 2 বছর ধরে বিয়ে আমার যতদূর মনে হয়, এবং তাতে কি নেই। হ্যাঁ, আর একটা ভালো হয়, ভেজিটেরিয়ান বিয়ে হলে আবার মিষ্টির দিকটা একটু বেশি প্রাধান্য পায়, ভেজিটেরিয়ান বাড়ির বিয়ে হলে সেটা আমাদের একটু সুবিধা হয়, যত ভেজিটেরিয়ান বাড়ির বিয়ে হয়। যাই হোক, এইভাবেই মোটামুটি চলবে, এইভাবেই চলে যাবে। হই হই করে নতুন দিনের আশায় সবার যেন ভালো হয়, সবার জীবনে সব আশা যেন পূর্ণ হয়, বড়দের আশীর্বাদে, সকলের ভালোবাসায় পৃথিবীটা আরো সুন্দর হোক, বিয়ের মিষ্টি হোক জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত, সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট ইট শ্যাল রিমেন। এন্ড উইথ দিস আজকের দুলহান ডায়েরিজ এর এই চ্যাপ্টার করছি শেষ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আরো একবার সেনকো গোল্ডেন ডায়মন্ডস কে, ওনাদের জন্যই কিন্তু আজকের এই পথ চলার সাহস। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। শুভরাত্রি, গুড নাইট।